Hello students, today I am explaining about contract costing. Contract costing is the form of job costing employed in construction business. It is the extended form of job costing, another method of costing, where it is prepared to know the profit and expenses incurred to complete a contract. There is a little bit or basic difference between job costing and contract costing. Job costing is used in factory premises where goods are manufactured and services are rendered. But in contract costing, it is utilized or used in construction business. On-site account is prepared where construction businesses are going on. When the work is undertaken for completion, it is known as contract. The main object of the contract is to know the profit. For this purpose, a separate account is maintained which is known as contract account. It contains the details of expenditure incurred, that is direct and indirect expenses, and work in progress. Contract is an written agreement between two parties, that is contractor and contractee. Contractor is the person who agrees to complete the work assigned. ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೇವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಾನು ಅಲ್ಲೇ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ ಅನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾರು ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಅವನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲೇ. ಇವ್ರ ಇಬ್ಬರ ನಡು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, total price due, mode of payment, and etc. and the details about contract price. Here CIMA, Chartered Institute of Management Account, defines contract costing as: contract costing is that form of specific order costing which applies where the work is undertaken to customers' special requirement and each order is of long-term duration. Means ಕಸ್ಟಮರ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ತಗೋತೈತಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ಡರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. It is the price of the contract agreed to be paid by contractee to the contractor on the completion of the contract. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಕತ್ತಾರ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ contract work completed which has been certified by an architect or engineer as complete during a specified period. It is a part of work in progress
which acts as a basis for making the payment by contractee. The certification is done just before the closure of accounting period to make facilitate or for the payment. Work certified is debited to contractor's account or work in progress account, but it is credited to contract account. It is very important for us. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯಾಕತ್ತೇವಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. Under that heading, work certified is written along with work uncertified. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ? ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನದಾನಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಇಂತಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೇವಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ in the contract account is calculated using these formulas. First one, work certified is equal to cash received. Cash received means from whom? From contractee. Contractee ಏನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ಲಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ 80% ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸದ 80% ರೊಕ್ಕನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ. ಅದರೊಳಗಿನ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಕತಿ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ ತನ್ನಂತೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವನ್ನೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೇವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸದ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹೊತ್ನಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ to calculate work certified is cash received divided by cash received as percentage of work certified. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಇದು ಇಂತಿಷ್ಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next term used in contract costing is work uncertified. Work uncertified is that part of the contract work completed which has not been certified by an architect or engineer during a specified period. Work certified is also credited to the contract account under the heading work in progress. It is calculated by following formula. Work uncertified is equal to total cost incurred till date minus cost of work certified. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗೈತಿ ಅದರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲೇ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ನಾಗ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊತ್ನಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕೈತಲ್ಲೇ. ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್. ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ with a given information
ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. The total contract which has been actually completed up to a specific period is called as work in progress. It is nothing but the total of work certified plus work uncertified. The concept of work in progress in contract costing arises only when the completion of contract extends beyond an accounting period. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಹೊತ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನೈತಿ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೇವೆ ನಾವಲ್ಲೇ. ವೆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. At the time of closing the accounts for the year, it is necessary to measure the work in progress in order to know the profit or loss on the contract. If a contract completes within a specified accounting period, there is no work in progress. Therefore, work in progress is carried forward to the next accounting period. Okay. Next word or a term used in contract account, cash received on account. This is the amount received by the contractor from the contractee. Only a certain percentage of work certified amount is remitted to the contractor. Therefore, it is a part of work certified. ನೀವು ಏನಾರ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗೈತೆ ರೀ, 60% ಆಗೈತಿ, 70% ಆಗೈತಿ ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇನು 60% ಆಗೈತಿ 70% ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಆ ಹೊತ್ನಾಗ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಟೋಟಲಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ we use the following formula. First one is cash received is equal to value of work certified minus retention money. ಆಗಲೇ ಉಲ್ಟಾಯಿತು. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕೈತಲ್ಲೇ. ಓಕೆ. ಎರಡನೇದೇನೈತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಮೂರರೊಳಗೆ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಂದೈತೆ ಅದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಸ್ಟಿಲ್ we are looking at the meaning. It is an amount held back from a payment made under a construction contract. It is the percentage of work certified. It is held to ensure that the contractor performs all of its obligation. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಕ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಂತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನೀವೀಗ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ರೊಕ್ಕನ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇರುವಲ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ
ಇದನ್ನು ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ವಲ್ದಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ಕೂಡೇನ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಪೂರ್ಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹತ್ತತಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲೇ. ಅದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Here it is the contract account. All the expenses are debited here. That is as usual. Materials, wages, plant, cost price is written here. 50,000 ಐತೆ ಅಂದರೆ 50,000 ಬರೀರಿ, 30,000 ಐತೆ ಅಂದರೆ 30,000 ಬರೀರಿ, 10,000 ಐತೆ ಅಂದರೆ 10,000 ಬರೀರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಬರಿತೇವೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಕತ್ತದ್ದು ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬರಿತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬರಿತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಟ್ ಸೈಟ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬರಿತೀರಿ, ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಉಳಿದದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ಬರೀತಾರ, ಹಿಂಗರ ಬರೀತಾರ, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವುದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದಿರ್ತೈತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಏನೈತಿ ತನಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇನು ನೋಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಿ ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನವಲ್ಲೇ. ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ದೊಳಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಕೋತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದದ್ದು ರೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟೂ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೂ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಬೇಕೈತಿ, ಹಂಗನೇ ಏನೈತಿ ಅದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನೇನೈತಿ ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಲ್ಲೇ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1/4 ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈಗ 1,00,000 ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ 1/4 ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ನಾಗಣ ಇಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ. ಎರಡನೇದು, ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಈಸ್ 1/4 ಐತಿ ಆರ್ ಮೋರ್, 1/4 ಐತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಆದರೆ ಅರ್ಧದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. 1/4 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಖರೆ ಅರ್ಧದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಆ ಹೊತ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ದ 1/3 ತೊಗೊಂಡು ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಪ್ಲೀಸ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲೇ.
ಯಾವಾಗ ಇದೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ನಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಫ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೈತಿ ಬಟ್ 3/4 ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಆ ಹೊತ್ನಾಗ. ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3/4 ಆಫ್ ದ contract price. At that time, 2/3 of notional profit into cash received divided by work certified. ಅಂದರೆ 2/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತೇವೆ. ಇದೇನೈತಿ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎರಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ ಆಗಳಿದು 1/3 ಇತ್ತು, ಇದು 2/3 ಐತಿ. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3/4 ಆರ್ 3/4 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೊತ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನೈತಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲೇ. ಅದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೂಜುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ಬುಕ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೇನಿ, ಹಂಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೋಡಾಕತ್ತೇನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಏನು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. Under that heading, share capital and reserves and surplus. Next, non-current liabilities, long-term borrowings. Next, current liabilities, short-term borrowings, trade payables, other current liabilities. Next, assets, non-current liabilities. Under that heading, fixed assets and tangible assets. Next, current assets, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, and other asset. It is in vertical form. In a horizontal form or T format, at liability side, capital and liability side, share capital is there, profit and loss account, profit of last year, add current year profit, less abnormal losses, unabsorbed depreciation, unabsorbed expenses. Next, current liabilities, that is creditors, bills payable and outstanding expenses. At asset side, work in progress, less cash received, less reserve, that is which we have calculated in contract account. That amount should be deducted here. The net amount is returned in outer column. Land and building, plant and machinery, written down values, that is depreciation is deducted. Furniture and fixtures, plant returned to store after deducting the depreciations. Cash, bank, insurance claim, stock, materials at site, prepaid expenses, outstanding incomes. It is in balance sheet in horizontal form. In my next video, I will explain the 5 marks question from Rani Chennamma University. For more updates, please subscribe my channel. Thank you.